이 가혹하고 잔혹한 응보의 시기에 자신의 생명을 구하는 법. 5부 중 2부. We have to know many things in order to live 다른 well 신앙을 가진 with 사람들과 other 잘 faiths 지내려면 and 많은 not 걸 be 알아야 해요. attacking other faiths 다른 신앙을 and 공격하며 always 이렇게 saying, 말해선 안 되죠. My faith 내 is the 신앙이 best, it's the 최고야. only one, 이건 and 유일한 the 것이야. others are 다른 건 heretics. 모두 That 이단이야. is not 그건 the 올바른 right 개념이 아니죠. concept. Because as I have studied many religions, 난 I 더 know 많은 종교를 all main 배우면서 good 모든 religions 훌륭한 came 주요 from the same 종교들은 source, 같은 근원, God. 즉 신에게서 나왔다는 And 걸 their 알게 knowledge, 됐어요. their explanations, 그런데 그들의 지식과 their 설명, teachings 가르침이 표현 방식 때문에 understood 서로 다르게 slightly 받아들여질 수 differently 있다는 것도요. because of the ways they express them. But if 하지만 you truly 여러분이 진정으로 최고의 know 법문을 the 안다면 best method, 관은 like the 법문처럼 Quantic 말이죠. method, which is 그건 the only 여러분을 method that 성불로 leads 이끄는 to 유일한 Buddhahood, 법문이죠. then you are highly 그러면 enlightened. 여러분은 Then 크게 you 깨닫게 truly 되고 understand your 여러분의 religion 종교와 모든 and all 종교를 진정으로 religions 이해하게 될 거예요. is true. 사실입니다. Other methods can possibly give you liberation 다른 법문들은 어쩌면 and not return 여러분이 you 해탈하고 to suffering, 생로병사의 birth, 고통에서 life, 벗어나게 해줄 순 sickness and 있어도 성불하게 But 해주진 it 못합니다. won't give you Buddhahood. Some could 어떤 건 even 수많은 take 생이 many 걸려요. lifetimes. 부처님도 Buddha 그걸 also 인정했죠. admitted that. That's why he gathered 25 arhats, 그래서 great 부처님이 masters at that 사랑하는 time, 시자 to 아난에게 teach, 어떤 to 법문이 최고인지 explain, 설명하시기 expound 위해 to his 25명의 beloved 대보살들과 아라한들을 attendant 모았던 거죠. Ananda about which method is the best. Thereupon, the Tathagata said to Manjusri, 그때 열애께서 문수보살에게 말씀하셨다. 법왕자여, 그대는 이 25명의 배울 필요 없는 대보살들과 아라한들을 보라. 각각 최초의 도를 이룬 방편을 말하였는데 모두 진실하게 원통을 닦아 익힌 것을 말하였으니 그들의 수행법은 진실로 우열이나 앞뒤에 차별이 없겠으나 내가 지금 아난으로 하여금 깨닫게 하고자 하니 어느 것이 그의 근기에 적당하겠으며 또한 내가 멸도한 뒤에 이 세계의 중생들이 보살의 수행법으로 위 없는 도를 구하려면 어떤 법문으로 수행해야 쉽게 성취할 수 있겠는지 말해보라. 제가 지금 세존께 아뢰옵니다. 모든 부처님께서 사바세계에 출연하시어 가장 적합한 법문을 가르치시니 널리 편재한 내면 천상의 소리를 사용하는 법문입니다. 삼매를 닦아 얻으려면 듣는 성품으로 들어가야 합니다. 관세음 보살도 그렇게 고통에서 벗어나 해탈을 얻었사오며 항아사처럼 수없이 오랜 것 가운데 작은 티끌처럼 많은 불국토에 들어가서 크게 자제하는 실력을 얻어 두려움 없음을 중생에게 베푸옵나이다. 오묘한 소리와 관세음과 범음과 해조음으로 세상을 구제하여 모두 다 편안케 하며 세상을 벗어나 항상 머무름을 얻게 하옵나이다. 능엄경에서 발췌. Excerpts from the Surangama Sutra. So the Guanyin Bodhisattva has 그 explained 자리에서 that 관음보살은 this 관음 법문이 Guanyin 최고의 method is the 법문임을 best. 자세히 설명했죠. It's the 이 one that 법문은 leads you to 여러분을 Buddhahood 성불로 if you 이끕니다. want to be 여러분이 like Buddha. And 원한다면요. of course 그리고 liberated at 물론 the same 동시에 time. 해탈을 This 얻게 is the sure 해줍니다. way 이것이 because it's 확실한 direct. 길이죠. 직접 통하니까요. If you have a direct flight, 만약 뉴욕까지 가는 New 직행 York 항공편을 from where you 탄다면 당연히 then 뉴욕에 surely 도착할 you will 겁니다. reach New York. Hmm? 다른 Every 항공편은 other 다른 flight will go 방향으로 in 가고 different 뉴욕으로 directions, 가지 but not to 않죠. New York. That's the method 이 that the 법문은 Buddha 부처님께서 emphasized 안한존자를 포함해 승단을 for 위해 the 강조하신 assembly of his 법문입니다. monks, including Ananda. And that's the 또한 method I 내가 teach. 가르치는 법문이죠. But 하지만 you see, 모든 not 승려가 every 이 monk 법문을 아는 knows 건 this 아니에요. method. There are some 나에게 monks 와서 who came to 수행하는 study 일부 with me 승려들은 and they 알고 know 있죠. it. But how many 하지만 other 얼마나 monks would 많은 know 승려가 this 8만 4천 exceptional 가지 수행법 best 중 method 가장 of 특출한 the 최고의 법문, 84,000 즉 스스로 methods 깨달음을 that 얻고 you can choose 해탈할 수 있는 이 from to 법문을 알고 enlighten yourself 있겠어요. and also to 물론 liberate 스승이 yourself. 있어야 합니다. With a 여러분을 master, 가르칠 of 수 course, 있는 with the living 살아있는 master, 스승이 Shiva Buddha. 필요해요. It's not just the method, it's the masters who master 법문만이 it. 아니라 If 그것에 you are 통달한 lucky to 스승이 meet 필요하죠. such a 운 one 좋게도 그런 and 분을 are 만나 taught 이 this 최고의 superior 법문을 배우게 method, 된다면 then 여러분은 you 분명 surely will 깨달음을 be 얻고 enlightened 부처가 될 거예요. and will become a Buddha
그래서 세존이신 석가모니 부처님께서 문수보살을 통해 아난에게 이 법문을 소개하신 것이죠. 문수보살은 내면의 영원한 음유를 관하는 관음법문이 스승 관음보살을 극찬했습니다. 이 관음보살은 자아를 실현하고 모든 세계에서 고통받는 존재들을 구하기 위해 무수한 영겁의 세월 동안 이 법문을 수행했으니까요. 부처님은 아난존자에게 8만 4천 가지 법문 중에서 관음법문을 가르치셨죠. 본래의 영원한 내면 천국의 소리와 내면 천국의 빛을 관하는 법문 말이에요. 이 법문은 여러분을 성불로, 즉 완전한 깨달음으로 이끕니다. 허나 유감스럽게도 이걸 아는 승려들이 많지 않죠. 그래서 오해하고 나를 공격하는 겁니다. 그런 승려들이 다 마귀인 건 아니에요. 따라서 난 이 모든 공격에 늘 반응하진 않습니다. 알다시피 석가모니 부처님도 제자들에게 각각 다른 등급의 다양한 법문을 가르치셨어요. 그래서 그분은 제자들에게 다른 많은 부처들, 즉 아미타불, 약사불, 지장보살 등을 소개하셨죠. 또한 부처님은 육신을 관하는 법문도 가르치셨어요. 그래서 어떤 이는 정말 깊이 신체를 관하여 뼈로 만든 신체를 봤어요. 물론 뼈는 우리 몸의 구조이죠. 우리 몸이 지어진 기본 골격이에요. 하지만 이 신체와 구조 그리고 신체 부위가 기능하도록 지시하는 마음, 이 모든 것들은 단지 이 세계에서 온 것들입니다. 따라서 이를 관하면 아마 지옥은 면할 수 있겠죠. 그리고 어쩌면 그곳에서 부처와 다른 성자들을 만나 그들과 더불어 배울 수 있을 겁니다. 하지만 시간이 오래 걸리죠. 또 다른 많은 수행법은 신체의 다른 차크라에 집중하는 명상법입니다. 차크라는 발에서부터 아니면 태양신경총에서부터 그 위로 우리 몸에 존재하는 여러 중심들이죠. 하지만 이는 정말 시간이 많이 걸리고 오랜 수행을 필요로 해요. 정수리 차크라까지 오르려면 많은 생애가 걸릴 수 있죠. 따라서 이미 최상의 차크라에서 시작하는 관음법문이야말로 최고이자 최상의 수행법이죠. 허나 그곳을 열어 여러분이 거기로 올라갈 수 있게 해줄 진정 통달한 스승이 필요해요. 알다시피 최상의 차크라를 열 수 있게 도와줄 깨달은 스승이 필요해요. 몇몇 이른바 스승들도 비슷한 내면 천국의 빛과 소리 법문을 가르치지만 그 스승의 등급이 낮으면 거기까지만 데려갈 수 있죠. 가령 그가 겨우 2세계나 3세계를 성취했다고 해봐요. 그럼 그게 다인 거죠. 그곳까지만 데려갈 수 있죠. 그 이상은 데려갈 수 없어요. 그리고 가짜 스승들은 당연히 여러분에게 가르쳐줄 게 하나도 없어요. 그냥 말만 따라 할 뿐이죠. 내 말을 그대로 따라하고 심지어 세주민과 노는 모습도 따라합니다. 세상에 정말 사악한 짓이에요. 사람들을 저급하고 사악한 영역으로 오도하는 것은 누군가에게 할 수 있는 가장 나쁜 짓이죠. 그런데 사악한 존재들은 당연히 그렇게 하죠. 그게 그들의 일이니까요. 그들은 사람들을 그릇되게 이끌고 그들을 속여서 자신들을 믿게 만듭니다. 그럼 더 많은 수하를 거느릴 수 있으니까요. 그럼 그들을 통제하고 노예로 삼아 악한 일을 하게 만드는데 그렇게 세상을 혼란스럽고 사랑이 없고 호전적인 세상으로 만들면 사람들의 마음을 지배할 수 있어요. 그런 다음 전쟁 등 온갖 걸 일으켜 고통스럽게 죽은 사람이나 심지어는 반만 죽어서 아직은 살아있는 사람 혹은 이제 막 죽은 사람의 아스트랄체와 에너지를 먹기도 하죠. 그러니 가짜 승려나 가짜 스승 노릇을 하는 이런 괴물들을 가까이 하는 건 매우 위험합니다.
일부 흑신통이나 보통의 마법 수행에서는 가령 오렌지를 직접 먹지 않고도 오렌지 즙을 흡입할 수 있는 사람들이 있어요. 그들은 마음의 신통력을 사용해 오렌지 즙을 모두 흡입해서 속이 텅 빈 껍데기 오렌지로 만들어버리죠. 게다가 일부 악한 사람들은 인간들의 생명력과 에너지를 빨아들이는 이런 힘을 가지고 있어요. 그래서 그들 가까이 있거나 그들을 믿는 사람들을 먹고자 한다면 그들은 그 사람이 죽은 꽃처럼 시들어 죽을 때까지 조금씩 계속 빨아들입니다. 아무것도 남지 않을 때까지요. 한 사람에게 얼마나 많은 사악한 가짜 스승이 함께 그렇게 하느냐에 따라 다르죠. 하나이면 시간이 오래 걸리고 그렇게 빨리 죽거나 시들지 않아요. 천천히 서서히 진행되죠. 그들 대부분은 아무도 자신의 악행을 의심하지 못하게 천천히 해요. 또한 그들은 한 사람의 생명력 전체를 단 하루나 한 번에 필요로 하지는 않아요. 그들은 물을 마시듯이 천천히 한 모금씩 마시죠. 이건 정말 사악한 짓이에요. 그래서 대중의 추앙을 받고 심지어 부처나 생불이란 칭호를 달게 된 사람을 보기도 하는데 그런 사람이 죽음을 야기하기도 하죠. 그 사람 옆에 있는 추종자나 승려를 갑작스럽게 죽게 하거나 심각한 병으로 서서히 죽게 만들죠. 꼭 승려가 아니어도 그 우상을 가까이서 따르는 사람이 갑자기 아프거나 중병에 걸려서 천천히 서서히 죽어가는 거예요. 아니면 빨리 죽을 수도 있죠. 그 사람의 생명력을 얼마나 많은 존재가 빨아들이느냐에 달렸어요. 그러니 아무나 믿는 건 정말 위험한 일이에요. 내가 해야 할 일이 많고 설명할 수 없는 것들도 너무 많아요. 사람들이 이해해 주길 바랄 뿐이죠. 글쎄요. 적어도 내 신의 제자들은 이 점을 알고 있어야 해서 이 모든 걸 설명하는 거죠. 그래서 신께서도 내가 그들 사악한 존재를 밝히길 원하신 겁니다. 지금은 이전보다 그들이 더 명백하게 드러나는 때이긴 하지만 지금도 숨어 있거나 쉽게 드러나지 않은 존재들이 많이 있어요. 그들은 훨씬 더 강력하기도 해요. 많은 인간들을 자기네 갱단으로 유인해서 인간들이 죄악을 저지르고 여러 고통스런 지옥을 경험하게 되면 그들은 그 고통의 에너지를 이용해 자신들의 힘을 강화하는 거죠. 그런 식으로 계속 존재하고 더 강해지는 거예요. 그게 그들의 식량이죠. 그러므로 신, 성자들, 선하고 자비로운 생각에만 집중하는 것이 좋습니다. 나쁜 기운을 가진 이는 피하고 현명한 친구를 사귀세요. 밤에 묘지에 가지 마세요. 특히 그곳에서 잠을 자려고 하지 마세요. 그곳에 나쁜 에너지를 다룰 만큼 강한 이는 거의 없어요. 그럼 부지불식간에 마귀들한테 빙의 될 수 있어요. 그들은 평소보다 밤에 더 무자비하고 강력합니다. 그러니 조심하세요. 묘지를 지나가야 한다면 신을 기억하고 성자들의 명호를 계속 외우며 보호를 청하세요. 천국의 은총으로 여러분이 늘 경계하고 안전하길 바랍니다. 이 세상 사람들은 정말 가련합니다.